ریلیف کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں صرف ₹1 کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت برقرار رہے گی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ عید کے رنگ پیاروں کے سنگ سال بھر نہ ملنے والوں کی ملاقات کا وقت آ گیا۔ عید منانے کے لیے پردیسیوں کے گھروں کو واپسی۔ ملتان ریلوے اسٹیشن بس سٹینڈز پر مسافروں کا رش، بسیں کم کر گئی۔ پیاروں کے لیے تحائف بھی لے لیے، آنکھیں اپنوں کو دیکھنے کی منتظر۔ عید منانے کے لیے پردیسیوں کے گھروں کو واپسی۔ ٹرانسپورٹرز کی اوور چارجنگ روکنے کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ عرفان ہنجرا کہتے ہیں زائد کرایہ وصولی پر سخت کارروائی ہوگی، گاڑیاں بند کر دی جائیں گی۔ عید قریب آتے ہی بہاولپور پر بھکاریوں کی الخار، خریداری کے لیے آنے والے شہری اذیت سے دوچار۔ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے کھڑے ہونے پر بھکاری گھیر لیتے ہیں، شہریوں کے لیے جان چھڑانا مشکل، بھیک نہ ملنے پر بددعائیں بھی دی جاتی ہیں۔ یہ بھکاریوں نے بہت تنگ کر رکھا ہے، ہر جگہ پہ جہاں بھی رکتے ہیں وہیں آ جاتے ہیں، گاڑی پہ ہوتے ہیں، پیدل ہوتے ہیں، مریض کے ساتھ ہوتے ہیں، مریض کو ایک لے کے ساتھ پریشان ہوتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی پریشان کرتے ہیں۔ یہاں پہ فقیر آ کے کسٹمر سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، خاص طور پہ لیڈیز ان کو ہاتھ لگاتی ہیں، ان کی جیبوں سے پیسے نکالتی ہیں۔ کسٹمر کو جب پتہ چلتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد آ کے وہ ہم سے یہ گلہ کرتا ہے کہ ہماری جیب کٹ گئی ہے۔ عید سر پر آ گئی مگر شاپنگ ابھی مکمل نہ ہوئی۔ ترنڈا محمد پناہ کے شہریوں نے مارکیٹ کا رخ کر لیا، کہتے ہیں کپڑے اور دیگر اشیاء خرید لی ہیں، اب جوتے لینے آئے ہیں، لیکن مہنگائی نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ عید قریب آتے ہی چوڑیوں کی مارکیٹ میں رش، خواتین اور بچیاں منفرد اور رنگ برنگی چوڑیاں خریدنے میں مصروف۔ گاہکوں کا رش دیکھ کر دکانداروں کی چاندی ہو گئی۔ عید کی آمد ملتان کے بازاروں کی رونقیں دوبالا، خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ تلے اور موتی والے خصوں کی مانگ میں اضافہ۔ دکاندار کہتے ہیں کپڑوں کے ساتھ میچنگ رنگ کے خصے آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ عید قریب آتے ہی ملتان کے بازاروں میں گہما گہمی، کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتے خریدنا ابھی باقی۔ خواتین کے لیے میچنگ جیولری اور پرس بھی ہونا ضروری۔ نئے کپڑے اور میچنگ جوتے خوشیوں کو دوبالا کر دیتے ہیں، شہری پرجوش۔ عید پر عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او میاں والی اختر فاروق کی سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو، کہا پارکوں میں اہلکار تعینات ہوں گے، ہوائے فائرنگ، ون ویلنگ پر سخت ایکشن ہوگا، شہری مشکوک افراد کی فوری اطلاع دیں۔ عید الفطر پر ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پلان جاری۔ بہاولپور میں مراکز صحت کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز، متعلقہ تحصیلوں کے فوکل پرسنز، میٹرنل اور چائلڈ ہیلتھ سروسز دستیاب ہوں گی۔ بہاول نگر میں عید کے موقع پر صفائی کے خصوصی انتظامات، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے صفائی پلان جاری۔ چوک میں جناباگ میں کیمپ بھی قائم، شہر 12 سیکٹرز میں تقسیم، خصوصی اسکواڈ بھی تشکیل۔ پاکستان بیت المال المصطفیٰ ویلفیئر کا احسن اقدام، خانپور میں افطاری کے لیے مستقیم میں کھانا تقسیم، 40,000 سے زائد کھانے کے پیکٹ دیے گئے۔ خواتین نے روزانہ مفت کھانا ملنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ بھکر میں سویٹ ہوم کے بچے عید کی خوشیوں میں شامل، سید مرتضی عاشق کی جانب سے 100 یتیم بچوں میں کپڑے اور گفٹ تقسیم، افطار ڈنر بھی دیا گیا، تحائف ملنے پر بچوں کی خوشی دی گئی۔ عید کے رنگ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بچوں کے سنگ، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں میں عید تحائف تقسیم، بچوں کو نئے کپڑے اور جوتے دیے گئے۔ عید پر رنگا رنگ پروگرام کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔
AC करोड़ चौधरी नूर मोहम्मद का THQ अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर फतेहपुर का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना, मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की, सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर न होने पर इजहार बरहमी। मैंने अभी THQ हॉस्पिटल विजिट किया। मैं वक्तन फ़क्तन विजिट करता रहता हूँ। मैडम मीरा बदार साहबा के हुक्म के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहबा ने हमारी AC साहबा की ड्यूटी लगाई हुई है कि हम हफ्ते में हर रोज़ THQ का विजिट करेंगे। ये भी एक रूटीन का विजिट है, तो मैं वक्त वक्त आता रहता हूँ। आज मैंने मरीज़ों के जो अटेंडेंट हैं उनसे मुलाकात की है, उनको देखा है, तो दवाई के लिहाज से और दी गई सहूलियत के हवाले से मरीज़ों के अटेंडेंट जो है वो मुतमईन दिखाई दिए। 1 से 15 अप्रैल तक स्कूलों के औकात कार में तब्दीली, मॉर्निंग शिफ्ट 7:30 से 1 बजे, सेकेंड शिफ्ट 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुमे के रोज पहली शिफ्ट 7:30 से 11:30, जबकि सेकेंड शिफ्ट 2:30 से शाम 4 बजे तक होगी। तरंडा मोहम्मद पनाह में रोही की खबर पर एक्शन, सूबाई मोहतसिब का बॉयज प्राइमरी स्कूल पुन्नू आराई में सहूलियात के फुकदान का नोटिस। 7 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से तफसीली रिपोर्ट तलब, रोही ने फर्नीचर और बिजली न होने की खबर नशर की थी। सखी सैवर में मेंबर सूबाई असम्बली सरदार अहमद खान लखारी से चीफ खलंग हाजी मलिक इरशाद हुसैन की मुलाकात, इलाकाई सियासी सूरत हाल मसाइल पर तबादला ख्याल, साबिक चेयरमैन ने इलाके के मसाइल से आगाह किया। मेपको मुल्तान में निजकारी का अमल तेजी से जारी, मुश्तहिद 3 आसामी पर तैनातियां मुकम्मल, मियां इंसार महमूद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अब्दुर्रहमान चीफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी की नशिस्त पर साजिद याकूब अंसारी तैनात। जनूबी पंजाब में सेहत दुश्मन अनासर की शामत, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, कोटा 2 में 100 लीटर जूस, 60 किलो केमिकल, 10 किलो ज़ायदुल मियाद अशिया तल्फ, जरामपुर में 150 लीटर ऑयल तल्फ, मजमूई तौर पर 1,80,000 रुपए जुर्माना। उधर भेरा में स्नातक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सील। फाटा मुल्तान में मुबैना बेज़ाब्तियां, डिप्टी डायरेक्टर खालिद महमूद के गिर्द घेरा तंग, गैर कानूनी नक्शा-जात की मंजूरी पर दर्जनों केसेस ज़ेर समाअत, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के दफातर को ताले का मुतासिर, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन का करप्ट अनासर को इबरत का निशान बनाने का ऐलान। तरक्याती काम का मकसद आवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। अहमदपुर शेखिया में आबासी फ्लाईओवर 4 साल में भी मुकम्मल न हो सका, काम की सुसरवी से ताजिर और अहले इलाका अजियत का शिकार, मट्टी उड़ने लगी, फ्लाईओवर के इतराफ कारोबार मुतासर। बिहारी इंतजामिया तजावजात माफिया के सामने बेबस, कार्रवाइयों के बावजूद तजावजात की भरमार, रेडी बानू का सड़कों पर कब्जा, राहगीर मुश्किलात से दो चार, अहलकार मंथली वसूल करते हैं, शहरियों का इल्जाम। तुलंबर में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई सैनिटरी वर्कर्स गली मोहल्लों को साफ करने में मसरूफ, भारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए कूड़ा डंप, कचरा मखसूस पॉइंट्स पर फेंकने की अपील, शहरी इंतजामात से मुतमईन। बिहाड़ी के किसान हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सराफा एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स तक रैली, मुतालबात के हक में नारेबाजी, ज़र अजनास की कम कीमत पर आड़े हाथों लिया, मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में ईद के बाद एहतजाज की धमकी। कपास के गिती काश के लिए भरपूर मुहिम जारी, राजनपुर में सेमिनार, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत सरफराज अहमद मकसी की शिरकत, डायरेक्टर ज़राअत मेहर आबिद हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ भी शरीक, अगीती काश के फवाइद बताए गए। अच्छी फसल उगाएं और इनाम पाएं, रहीम या खान के किसानों की हौसला अफजाई, गंदम की फी एकड़ पैदावार का मुकाबला, 630 दरख्वास्तें, 439 किसान मुकाबले के लिए फाइनल, पहला इनाम 10 लाख, दूसरा 8 और तीसरा इनाम 5 लाख रुपए रखा गया।
पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान में भर्ती, कांस्टेबल्स वेरिफिकेशन और स्टाम्प पेपर जमा कराएंगे। ड्राइवर्स के उम्मीदवार लाइसेंस ब्रांच का परफॉर्मेंस जमा कराएंगे। आरपीओ ऑफिस में 9 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा की जाएंगी।